హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ బీవీఆర్ని. ఈవేళ మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి టాపిక్ ప్రాక్టికల్ క్లాస్కి సంబంధించింది. అది ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి మిక్చర్ సాల్ట్ అనాలిసిస్. ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్తో మీకు నేర్పించాలని చెప్పి ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటంటే ఏదో థియరిటికల్గా ఇది కలపండి, అది చేయండి, ఇది వస్తుంది అనే యాంగిల్లో కాకుండా మీకు అది చేస్తూ ఉంటే ఏ మార్పులు వస్తాయి, ఏమైనా కలర్ చేంజెస్ వస్తే ఆ కలర్ చేంజెస్ని కూడా మీకు ఇల్లస్ట్రేషన్స్తో మీకు చూపిస్తూ ప్రాక్టికల్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీకు నేర్పించాలని చెప్పి ట్రై చేస్తాను. సో చివరి వరకు వాచ్ చేయండి. వాచ్ చేస్తే మీకు ఈ మిక్చర్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో దాని మీద మంచి అవగాహన వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. అయితే ఈవేళ మనం డిస్కస్ చేసేది పార్ట్ 1, దట్ ఈజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ యానయాన్స్. మనకు సిలబస్లో ఏ యానయాన్స్ ఉన్నాయో ఆ యానయాన్స్ మీద ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ పెడదాం. ఇంకొక వీడియోలో క్యాటయాన్స్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనే దాన్ని నేర్చుకుందాం. ఐ హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ లెక్చర్. లెట్ us కంటిన్యూ. సో ఇనార్గానిక్ సాల్ట్ అనాలిసిస్, a practical approach. You are most welcome to my classroom, BVSR classroom. So this is salt mixture analysis with illustrations. As I told you, today we will take up anion analysis. I am B. Venkatrao from the Department of Chemistry, Government College, Autonomous, Rajahmundry. Now, what are the anions that we are going to discuss in this class is carbonate, chloride, bromide, sulfate, acetate, nitrate, borate, and phosphate. So these are the anions which we will try to analyze. Okay, this is the simplest procedure for mixture salt analysis. It involves physical observations as well as chemical observations. Under this physical observations, we will take up state and color. Then chemical observations, I divided for the sake of convenience into 4 parts. Dry test, basic radicals, that is preliminary test. Dry test for acidic radicals, preliminary test. Wet test, acidic radicals, that is the confirmation test. And wet test for basic radicals, that is also confirmation test. Of course, I already told you that in this part we will discuss about anion analysis. Okay, we will start like this. We will start with the preliminary test. Immediately after you are provided with the salt mixture, what you have to do is you have to observe the color of that particular salt. By observing the color, we will get some information like if the given salt is blue colored, maybe hydrated copper salts. If it has light green color, generally ferrous salts are light green color. Light pink, maybe manganese salts. If the given salt is green in color, it may contain nickel or copper salts. Brown, dark brown, usually ferric salts. Ferrous salts are light green in color. Ferric salts are dark brown in color. If it is colorless, that is white in color, then it may contain salts of potassium, ammonium, aluminium, zinc, calcium, strontium, barium. These cations may be present in the given salt. So in this way, by looking into the color, we will get some very useful information. So these are the colors of some of the salts. You can look into this. Say for example, ferrous salt, iron 2 chloride, light green in color. Copper chloride, copper 2 chloride, green. Copper sulfate is blue, like that. After observing the color, we will proceed to state in the sense, by touching that salt, we have to observe whether the given salt is crystalline in nature or amorphous. So basing on this, that is crystalline or amorphous, we will get some information regarding the cations and anions that are present in the given mixture salt. Okay, in this way, we will proceed to the next one, order, that is smell. If it is possible, try to observe the smell of that given mixture salt. If it has vinegar-like smell, then maybe acetate. Smell of ammonia, maybe ammonium salt. So in this way, we have come to the third part, that is smell of the salt. After doing that, go to action of heat. How to perform this action of heat? We must be very careful while performing this action of heat because it gives very, very valuable information. Small amount of salt mixture is taken in a dry test tube and heated strongly. We should not add anything. Without adding anything, directly we have to
heat the substance strongly. What are the changes that can be observed? Water drops are formed on inner walls of the test tube, maybe hydrated salt. White sublimate, that means there won't be any liquid phase, directly a sublimate will be formed, and that sublimate may be due to ammonium halide. So that sublimate is formed on the walls of the test tube. Okay, like this. Reddish brown gas is evolved, maybe nitrate. When this happens, when the substance is strongly heated. Okay, similarly, in hot condition, yellow color, and in cold condition, the substance will be white in color. This implies the meaning there may be a zinc salt. In hot condition, colorless, and to this colorless substance, if you add 1 or 2 drops of water, then it becomes pale blue. It implies the meaning there may be copper salt. Substance swells up, ఉబ్బుతుందండి సబ్స్టెన్స్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి దాన్ని. అప్పుడు బోరేట్స్ కానీ ఫాస్ఫేట్స్ కానీ ఉండొచ్చు అని చెప్పి తెలుస్తుంది. క్రాక్లింగ్ సౌండ్, టప్ 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 అని సౌండ్స్ వస్తాయి అనమాట హీట్ చేసినప్పుడు. మెయిన్గా మనకి లెడ్ నైట్రేట్ కానీ ఉంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్స్ వస్తాయి. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి వెంటనే క్యాటియన్ ఏమో లెడ్, యానియన్ ఏమో నైట్రేట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్కి రావచ్చు. ఈ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాం? డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం, హీట్ ఇట్. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? గ్యాస్, టైప్ ఆఫ్ గ్యాస్ రిలీజ్డ్, దాన్ని బట్టి యానియాన్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే కలర్ ఆఫ్ ద సాల్ట్, హీట్ చేస్తున్నప్పుడు కలర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. కలర్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ని బట్టి మనం వాట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై క్యాటియాన్స్ ఏమున్నాయి అనే విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా వాల్యుబుల్ టెస్ట్. యాక్షన్ ఆఫ్ హీట్ చాలా ఆర్ట్తో చేయాలన్నమాట. జాగ్రత్తగా చేస్తే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆఫ్టర్ దాట్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఈజ్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్. చాలా సరదాగా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కూడా. హౌ టు పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ ఈజ్ టేక్ ఏ వాచ్ గ్లాస్లో కొంచెం సబ్స్టెన్స్ వేసుకోండి, మినిమం క్వాంటిటీ. దానికి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl వేయండి, పేస్ట్ లాగా తయారు చేయండి. ఆ పేస్ట్ని గ్లాస్ రాడ్తో తీసుకుని బున్సెన్ ఫ్లేమ్ దగ్గర ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. అని నేను చూపిస్తాను డయాగ్రమాటిక్గా ఎలా చేయాలనేది. అప్పుడు డిఫరెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ డిఫరెంట్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి we will get some inference. Valuable information will be provided due to that test, flame test. ఇది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి, సరదాగా ఉంటుంది. బ్రిక్ రెడ్ ఫ్లేమ్ వస్తే కాల్షియం, లైట్ యాపిల్ గ్రీన్ బేరియం, క్రిమ్సన్ రెడ్ స్ట్రాన్షియం, పేల్ వైలెట్ ఫ్లేమ్ పొటాషియం, బ్లూయిష్ గ్రీన్ ఫ్లేమ్ కాపర్ సాల్ట్స్, గ్రీన్ ఫ్లాషెస్ డ్యూ టు జింక్, అలాగే లివిడ్ బ్లూ ఫ్లేమ్ Pb2+ అయాన్. ఇలాగా ఈ అబ్జర్వేషన్ బట్టి we can come to a preliminary confirmation that this type of cation is present in the given substance. So చాలా valuable గా ఉంటుంది, చాలా సరదాగా కూడా ఉంటుంది. You observe this slide, how to do this. Watch glass, substance is taken, concentrated HCl is added. Platinum loop తో చేస్తున్నారు వాళ్ళు, చాలా sophisticated గా. This is Bunsen burner, introduced into the Bunsen burner flame, then different colors are obtained. ఆ కలర్స్ ని బట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఏముందనేది కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. చూడండి కలర్స్ చూడండి, బేరియం, యాపిల్ గ్రీన్, స్ట్రాన్షియం, సో డిఫరెంట్ లిథియం, సోడియం, కాపర్, పొటాషియం. సో ఇలా కొన్ని ఫ్లేమ్ కలర్స్ మేము ఉంచడం జరిగింది. సో మీరు ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్లేమ్ కలర్స్ తో కంపేర్ చేయండి. కంపేర్ చేసి అప్పుడు ఓకే దిస్ ఈస్ ద యాపిల్ గ్రీన్, లైట్ యాపిల్ గ్రీన్, సో ద గివెన్ సాల్ట్ మే కంటైన్ బేరియం. బ్రిక్ రెడ్, ఓకే దిస్ ఈస్ కాల్షియం. ఈ రకంగా చూసుకోండి. కొన్ని టెస్ట్లు ఇక్కడ ఇచ్చాను, మిగిలిన కూడా ఇంకా ముందు దాన్ని అన్నట్లు ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్స్. చూడండి జాగ్రత్తగా చక్కగా కలర్ఫుల్గా ఎలా ఉందో చూడండి. నౌ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యానియాన్స్. ఏమేమి యానియాన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనేది మీకు ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, వాటిని ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ foremost test is test with dilute HCl. సో డైల్యూట్ HCl లో మనకి మెయిన్ గా కార్బోనేట్ అండ్ ఎసిటేట్ అయాన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎలా చూడండి, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HCl ఈస్ యాడెడ్. డైల్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. కలర్లెస్, ఆర్డర్లెస్ అంటే స్మెల్ ఉండదు. గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్ విత్ బ్రిస్క్ ఎఫర్వెజెన్స్. ఓకే, సో ఈ బ్రిస్క్ ఎఫర్వెజెన్స్ తో గ్యాస్ కానీ ఎవాల్వ్ అయింది అనుకోండి, ద గ్యాస్ మే బి డ్యూ టు కార్బోనేట్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు. ఆ గ్యాస్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో దానికి మనకు తెలిసిందే విషయం ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. కాబట్టి ఇట్ పుట్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్. సో వెలుగుతున్నటువంటి పొడకని ఆర్పేస్తుంది అనమాట.
అలాగే లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ. లైమ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH twice. సో ఈ వస్తున్నటువంటి గ్యాస్ ని జాగ్రత్తగా లైమ్ వాటర్ లో కానీ పంపించినట్టయితే లైమ్ వాటర్ కర్డీ లేదా ఈ మిల్కీగా టర్న్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బొనేట్, మేబీ కార్బొనేట్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. స్మెల్ ఆఫ్ వినెగర్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్. వినెగర్ కానీ స్మెల్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి, సో మేబీ ఎసిటేట్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం. అది ఇంకా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో రియాక్షన్ ఆఫ్ కార్బొనేట్ అయాన్ అండ్ యాసిడ్. ఏమి యాసిడ్ కలిపి అక్కడ యాడెడ్ డైల్యూట్ HCl. సో ఆ డైల్యూట్ HCl యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం రియాక్షన్ జరుగుతున్నాయో చూడండి. సో కార్బొనేట్ అయాన్ CO3 2- సాలిడ్ స్టేట్ లో reacted with dilute acid. Dilute acid means dilute HCl. It provides H+ ion. So what is the gas that is evolved? Chudandi, carbon dioxide gas will be evolved. So this carbon dioxide gas reacts with CaOH twice, that is lime water. That gives rise to CaCO3 and that is milky white precipitate. Okay. So ఈ రకంగా మనం కెమిస్ట్రీ నేర్చుకోవాలి, ప్రాక్టికల్ కూడా చేయాలి. సో అదే దాన్ని మీకు డయాగ్రామాటిక్ గా చూపిస్తాను. సబ్స్టెన్స్ is taken in the test tube. Small amount of substance you have to take. To this you are adding dilute HCl. చూడండి ఏం జరుగుతుందో. సమ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఎవాల్వ్ విత్ బ్రిస్క్ ఎఫర్వెసెన్స్. అంటే బొసబొసమని పొంగుతూ గ్యాస్ ఎవాల్వ్ అవుతుంది. దట్ గ్యాస్ ఈజ్ కేర్ఫుల్లీ సెంట్ ఇన్ టు లైమ్ వాటర్. లైమ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, ఇక్కడ చూడండి మిల్కీ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. మిల్కీ కలర్ గా మారిపోయింది దాంతో కూడా. ఇక్కడేమో ఆర్డినరీగా ఉంది, ఇది మిల్కీ కలర్ గా మారింది. దట్ మిల్కీ కలర్ ఈజ్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బొనేట్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్. రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? CaOH twice plus CO2 gives rise to CaCO3 precipitate. సో ఈ రకంగా మీరు చేయవలసి ఉంటుంది. The production of a gas that turns lime water cloudy is a positive result for carbonate ion. చాలా క్లియర్ గా ఉంచండి, మీరు టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్షన్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. అన్ని కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తాం. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం? టు ద సబ్స్టెన్స్ టేకెన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఈజ్ యాడెడ్. ఏమేం చేంజెస్ వస్తున్నాయి చూడండి. కలర్లెస్ గ్యాస్ విత్ పంజెంట్ స్మెల్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ద గ్యాస్ ప్రొడ్యూసెస్ వైట్ డెన్స్ ఫ్యూమ్స్ విత్ గ్లాస్ రాడ్ డిప్డ్ ఆన్ NH4OH. అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ లో డిప్ చేసినటువంటి గ్లాస్ రాడ్ ని తీసుకొచ్చి టెస్ట్ ట్యూబ్ మౌత్ దగ్గర కానీ పెడితే ఏమవుతుందండి? వైట్ డెన్స్ ఫ్యూమ్స్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్. సో దేనివల్లది? మేబీ క్లోరైడ్ ప్రెసెంట్. ఇంకా అక్కడితో ఆకుండా ద గ్యాస్ టర్న్స్ డ్రాప్ ఆఫ్ AgNO3 టు మిల్కీ వైట్. సో AgNO3 డ్రాప్ ని కానీ వేసినట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ టర్న్స్ మిల్కీ వైట్ అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ డ్యూ టు క్లోరైడ్. రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్. అలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయగానే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ వచ్చేస్తాయి. అలాగే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ కానీ ఎవాల్వ్ అయినాయి అంటే బ్రోమైడ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. దానికి ద గ్యాస్ టర్న్స్ డ్రాప్ ఆఫ్ AgNO3 టు పేల్ ఎల్లో. డార్క్ ఎల్లోగా కాకుండా పేల్ ఎల్లోగా మారుస్తుంది. అప్పుడు అది బ్రోమైడ్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి నిర్ణయానికి వస్తాం. ఇలా కాకుండా రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్సే ఎవాల్వ్ అవుతాయి, బట్ వెన్ అపాన్ హీటింగ్, వేడి చేస్తే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఎవాల్వ్ అయితే మేబీ నైట్రేట్, వేడి చేయకుండానే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఎవాల్వ్ అయితే బ్రోమైడ్. సో ఆ డిఫరెన్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా కాకుండా కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయగానే వినెగర్ స్మెల్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మే బి డ్యూ టు ఎసిటేట్ అని చెప్పి గుర్తించండి. ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామాటిక్ గా మీకు చాలా చక్కగా చూపిస్తున్నాను. సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ యు ఆర్ యాడింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. ఏం చేంజెస్ రావచ్చు? ఫ్లోరైడ్ అయితే కలర్లెస్, మన కంటికి కనిపించం. అలాగే క్లోరైడ్ కూడా కలర్లెస్ పంజెంట్ స్మెల్లింగ్ గ్యాస్ వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం. బ్రోమైడ్ అనుకోండి చూడండి ఆరెంజ్ కానీ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ గ్యాసెస్ కానీ వస్తాయి. అయోడైడ్ మనకు సిలబస్ లో లేదనుకోండి, కానీ అయినా కానీ ఒకసారి చూడండి. అయోడైడ్ ఉంటే పర్పుల్ కలర్డ్ వేపర్స్ ఎలా వస్తున్నాయో చూడండి. ఇలా ఈ డయాగ్రామాటిక్ గా మీరు ఈ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు. ఇంకెవరిని కూడా అడగక్కర్లేదు డౌట్ ఏమి వచ్చినా కానీ ఇది చూసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్? చూడండి ఇక్కడ 2Br- gives rise to Br2. So these reddish brown vapors or orange colored vapors are due to Br2 అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. సిమిలర్లీ ఈ వైలెట్ లేదా పర్పుల్ కలర్ వేపర్స్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూంట్? I2 అయోడిన్. ఈ రకంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. నెక్స్ట్ యాక్షన్ విత్ MnO2. A very important test for identification of chloride and bromide in the given salt. ఏం చేస్తున్నాం? టు ద సాల్ట్ సబ్స్టెన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ MnO2. బ్లాక్ కలర్డ్ సాలిడ్ ఉంటుందండి, పక్క ర్యాకుల్లో ఉంటాయి.
MnO2 అంటే బ్లాక్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, దానికి తీసుకొచ్చి స్మాల్ అమౌంట్ యాడ్ చేసి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్యాస్ ఈజ్ అవాయిడ్. చూడండి గ్రీనిష్ ఎల్లో, ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ అనుకోండి, ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ వాల్స్ అంతా కూడా గ్రీనిష్ ఎల్లో గ్యాస్ వచ్చింది. ఓకే, మేబీ క్లోరైడ్. అలా కాకుండా రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్, టెస్ట్ ట్యూబ్ అంతా కూడా రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ కానీ వస్తే మేబీ బ్రోమైడ్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఈజ్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్. దిస్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ క్లోరైడ్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్రోమైల్ క్లోరైడ్ ఏం చేస్తున్నాం, సబ్స్టెన్స్ ప్లస్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ ఈజ్ యాడెడ్ 3 times K2Cr2O7, దానికి కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాం. ఇమీడియట్ గా మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ అండ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దోస్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఈజ్ CrO2 దట్ ఈస్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్. అందు గురించి దాన్ని క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. చూడండి CrO2Cl2. చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో టెస్ట్ ఎలా వచ్చిందో. సో హౌ వి పెర్ఫార్మ్డ్ దిస్ టెస్ట్? Into the test tube we have taken small amount of substance, to that K2Cr2O7 is added. Orange color లో ఉంటుంది సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్, దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 is added. ఇమీడియట్ గా మనకి ఈ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వస్తాయి. దట్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఆర్ డ్యూ టు CrO2Cl2 క్రోమైల్ క్లోరైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ క్లోరైడ్. ఓకే, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్. అక్కడతో కాకుండా దీస్ వేపర్స్ ఆర్ పాస్డ్ ఇంటూ NaOH అండ్ లెడ్ ఎస్టేట్ సొల్యూషన్. ఆ వేపర్స్ ని NaOH అండ్ లెడ్ ఎస్టేట్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ లో కానీ పాస్ చేస్తే yellow precipitate will be obtained and that yellow precipitate is due to PbCrO4 lead chromate. చూడండి ఈ రకమైనటువంటి yellow precipitate వస్తుంది. చక్కగా మీరు అది వచ్చిందా లేదా జస్ట్ మీరు దీన్ని కంపేర్ చేశారనుకోండి, ఎస్ అంతే, మీరు అక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ దగ్గర దిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ అని చెప్పి హ్యాపీగా రాసేయచ్చు, రిపోర్ట్ చేసేయచ్చు. ఇది వచ్చిందా చూడండి, ఇదేనా అని చెప్పి ఇంకెవరిని అడగక్కర్లేదు అనమాట. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో క్రోమైల్ క్లోరైడ్ టెస్ట్ లో ఈ రకంగా క్రోమైల్ క్లోరైడ్ వేపర్స్ వస్తాయి అండ్ దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లెడ్ క్రోమేట్. నెక్స్ట్, కాపర్ టర్నింగ్ టెస్ట్. వై వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ కాపర్ టర్నింగ్ టెస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నైట్రేట్. నైట్రేట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ కాపర్ టర్నింగ్ టెస్ట్ చేస్తాం. సో సబ్స్టెన్స్ కి కాపర్ ముక్కలు కలుపుతాం. కాపర్ టర్నింగ్స్ అంటే కాపర్ పీసెస్, 2 or 3 కాపర్ పీసెస్, స్మాల్ పీసెస్ కలపండి. దే యాక్ట్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 యాడ్ చేయండి. అలాగే హీట్ చేయండి కొంచెం. రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్. రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్, ద లిక్విడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ బికమ్స్ లైట్ బ్లూ, లైట్ గ్రీన్, లైట్ బ్లూ ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో వేపర్స్ చూడండి, రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వేపర్స్ ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి. సో మేబీ నైట్రేట్ అని చెప్పి చెప్తాం దీన్ని. సో డైరెక్ట్ గా మీకు ఇది టెస్ట్ అని చెప్పి తెలిసిపోతుంది. సో ఇలా టాంగ్స్ పెట్టుకున్నాం చూడండి, ఎందుకో అంటే హీట్ చేసాం అనమాట. హీట్ చేస్తే వేపర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ ట్యూబ్ చేతితో పట్టుకుని హీట్ చేయం కదా. సో ఇదన్నమాట. అలాగే టెస్ట్ ఫర్ ఎస్టేట్, రబ్బింగ్ టెస్ట్. సబ్స్టెన్స్ కి చేతిలో తీసుకోండి, కొంచెం అరచేతిలోకి తీసుకుని దానికి కొంచెం ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వేసి ఒక 2 drops వాటర్ వేయండి, మామూలు ఆర్డినరీ వాటర్. వెనగర్ స్మెల్ వస్తుంది, ఎస్టేట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇథైల్ ఎస్టేట్స్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. మిక్చర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. ఇది చేతిలో చేసేది కాదు, టెస్ట్ ట్యూబ్ లోనే. అండ్ దానికి కొంచెం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కలుపుతాం అండ్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ అండ్ poured into a beaker containing sodium carbonate solution. ఇవన్నీ కలుపుతున్నాం. ఏంటంటే మిక్చర్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, హీట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక బేకర్ లోకి అప్పటికే మనం సోడియం కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట కొద్దిగా. సో ఇది హీట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఈ సోడియం కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ లోకి పోసేస్తాం. అంతే, ఫ్రూటీ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. మొత్తం చక్కగా ఈ ఫ్రూట్స్ వాసన వస్తుంది, బాగా ముగ్గిపోయిన ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాసన వస్తుంది. అప్పుడు ఎస్టేట్ ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తిస్తాం. అమైల్ ఆల్కహాల్ టెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఎస్టేట్ కి. ఏం చేస్తున్నాం, సాల్ట్ కి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అమైల్ ఆల్కహాల్, కొంచెం వార్మ్ చేయడం అండ్ poured into a beaker of water. ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా వాటర్ ఉన్నటువంటి బేకర్ లో పోసేసారు అనుకోండి, ఈ బనానా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. బాగా ముగ్గిపోయినటువంటి బనానా స్మెల్, పచ్చిది కాదు, ముగ్గిపోయినటువంటి బనానా స్మెల్ ఎస్టేట్ కి ఐడెంటిఫికేషన్. అలాగే పొటాషియం హైడ్రోజన్ సల్ఫేట్, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, దీనికి KHSO4 కలుపుతున్నాం. అలాగే మాయిస్టెండ్ విత్ వాటర్ అండ్ రబ్డ్, రబ్బింగ్ చేయొచ్చు. వినిగర్ స్మెల్ వస్తే ఎస్టేట్ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. సో 4 టెస్టులు ఇచ్చాను, కనీసం ఒక మీరు 2 చేసినా సరిపోతుంది ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం, చక్కగా రిజల్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి బోరేట్. ఇన్ ద సిలబస్ వీ హ్యావ్ బోరేట్. ఇథైల్ బోరేట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ టేకెన్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్, దానికి ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ హీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. సో సబ్స్టెన్స్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4, మూడాటిని హీట్ చేస్తున్నాం. హీట్ చేస్తే వేపర్స్ వస్తాయి. ఆ వేపర్స్ ని ఫ్లేమ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో వస్తున్నటువంటి వేపర్స్ ని ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ మౌత్
ఫ్లేమ్ దగ్గర బున్సెన్ బర్నర్ ఫ్లేమ్ దగ్గర కానీ ఉంచితే చూడండి ఇలా ద వేపర్స్ ఆర్ బర్న్డ్ విత్ గ్రీన్ ఎడ్జ్డ్ ఫ్లేమ్. ఈ రకంగా గ్రీన్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది చూడండి, ఎడ్జ్ ఈ గ్రీన్ ఎడ్జ్ ఫ్లేమ్ తో కానీ మండింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు బోరేట్ అయాన్. చూడండి చక్కగా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దీన్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు దాంతో కంపేర్ చేయండి సరిపోతుంది. సిమిలర్లీ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఫర్ బోరేట్, కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ టెస్ట్ అంటాం దీన్ని, CaF2. మిక్చర్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ వాచ్ గ్లాస్, యాడ్ CaF2 and made into paste with concentrated H2SO4. వాచ్ గ్లాస్ లో చేయాలి. Then the paste is taken in glass rod and kept just outside the Bunsen burner. మళ్ళీ బున్సెన్ బర్నర్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. గ్రీన్ ఫ్లేమ్ గానీ వచ్చింది అనుకోండి, వస్తే బోరేట్ ఉన్నట్టుగా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు టెస్ట్లు చాలా బాగా వస్తాయి, హ్యాపీగా చేయండి. టెస్ట్ ఫర్ బోరేట్ లో ఇథైల్ బోరేట్ టెస్ట్ ఒకటి, కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ టెస్ట్ ఒకటి. చక్కగా ఈ రకమైన కలర్ వస్తుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు. ఏదో సిలబస్ లో ఉంది కదా అని చెప్పి కష్టంగా చేయడం కంటే ఇలా కలర్ఫుల్ గా చెప్తున్నాను అంటే మీరు చేసేటప్పుడు దాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకుని చక్కగా ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటాను. విత్ కేర్, చాలా జాగ్రత్త, కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఎలా పడితే అలా చేయడం కాదు, చాలా కేర్ఫుల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫేట్ గురించి చూడండి. టెస్ట్ ఫర్ ఫాస్ఫేట్. సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ HNO3, కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అండ్ అమోనియం మాలిబ్డేట్ తో కలుపుతాం. అమోనియం మాలిబ్డేట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, జస్ట్ దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఇమీడియట్ గా మనకి క్యానరీ ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది. క్యానరీ ఎల్లో. సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ క్యానరీ ఎల్లో అంటే ఏంటి, క్యానరీ ఎల్లో అంటే ఇదో ఇక్కడ చూడండి, క్యానరీ ఎల్లో. దట్స్ ఆల్. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నారనుకోండి, ఇదనమాట, ఇలా వస్తే ఫాస్ఫేట్ ఉంది అని చెప్పి. ఇలా రాలేదనుకోండి, ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ అంటే అమోనియం ఫాస్ఫోమాలిబ్డేట్. దిస్ ఎల్లో కలర్ ఈస్ డ్యూ టు అమోనియం ఫాస్ఫోమాలిబ్డేట్. సో ఫాస్ఫేట్ మే బి ప్రెసెంట్. ఈ రకంగా చేసుకుంటాం. ఇన్ని చేసిన తర్వాత ఒక యానియాన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకొక యానియాన్ మనకు రాలేదనుకోండి, what we can say is it is due to presence of sulfate. సో సల్ఫేట్ సంబంధించి మనం ఇంతవరకు ఏం టెస్ట్లు చేయలేదు కదా, సో రెండో యానియాన్ సల్ఫేట్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి అనుకోవాలి. అంతేగాని కంగారు పడక్కర్లేదు, ఇదేం టెస్ట్లు అన్ని అయిపోయి నాకు ఇంకా ఒకటే వచ్చింది నేను వెనకబడిపోయాను అని చెప్పి ఏం అనుకోక్కర్లేదు. సల్ఫేట్ మే బి ప్రెసెంట్, దాని గురించి కూడా చూద్దాం. సో కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఫర్ యానియాన్స్. వైల్ ప్రొసీడింగ్ టు క్యారీ అవుట్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఫర్ యానియాన్స్, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. SCE, సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. చూడండి ఎలా చేస్తాం అది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. మిక్చర్ కి ట్వైస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్ కలుపుతాం బేకర్ లో. దానికి డిస్టిల్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం సఫిషియంట్. 5 minutes బాయిల్ చేస్తాం. బాయిల్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తాం అనమాట. ఆ వచ్చినటువంటి ఫిల్టరేట్ పైన లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ లిక్విడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సో సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఆ సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ను ఉపయోగించి టెస్టులు చేసుకుంటూ చక్కగా మంచి రిజల్ట్ రాబడతాం. ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ బేరియం క్లోరైడ్ టెస్ట్ ఫర్ సల్ఫేట్ అండి. ఇది ఇందా చెప్పాను కదా మీకు, రెండో యానియాన్ రాలేదు అంటే మేబీ సల్ఫేట్. సో ఈ సల్ఫేట్ ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తో చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ డైల్యూట్ HCl టిల్ నో ఎఫర్వెసెన్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్. ఎందుకు అంటే బేరియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ గివెన్ బై కార్బోనేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సల్ఫేట్. కానీ కార్బోనేట్ కి సల్ఫేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డైల్యూట్ HCl యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో కార్బోనేట్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కానీ సల్ఫేట్ అలా వెళ్ళదు. అందుగురించి ఏం చేస్తామంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ డైల్యూట్ HCl టిల్ నో ఎఫర్వెసెన్స్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్. కార్బోనేట్ ఇంకా ఏమైనా మిగిలింది అనుకోండి, ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ BaCl2 ఈస్ యాడెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. This white precipitate is insoluble in HCl. Sulfate is confirmed. So ఇది ఈ రకంగా వైట్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది. చక్కగా మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. సో సల్ఫేట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్. అదే దాని చూడండి టెస్ట్. SO4 is సల్ఫేట్ అయాన్ రియాక్టెడ్ విత్ బేరియం క్లోరైడ్ అంటే Ba2+ gives rise to white precipitate BaSO4. చూడండి ఇది సొల్యూషన్. సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనుకోండి, దానికి BaCl2 డ్రాప్ వైజ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. A white precipitate which settles slowly over time is a positive test for this SO4 sulfate. చూడండి ఇది వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది. BaSO4 పైన రియాక్షన్ కూడా ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ BaSO4 బేరియం సల్ఫేట్. ఓకే, అలాగే ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే లెడ్ ఎస్టేట్ తో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈజ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ టెస్ట్, AgNO3 టెస్ట్. సో సిల్వర్ నైట్రేట్ టెస్ట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్, క్లోరైడ్, బ్రోమైడ్. అయోడైడ్ మనకి టేకప్ చేయట్లేదు. ఓకే, SCE అంటే సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ డైల్యూట్ HNO3. మర్చిపోదు, ఎప్పుడు కూడా ఎక్సెస్ ఏమి యాడ్ చేయొద్దండి. లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ యాడ్ చేసినప్పుడే మంచి టెస్ట్లు వస్తాయి.
Okay, and few drops of AgNO3 solution is added. Few drops అంటే బాటిల్ తీసుకుని పోసేయడం కాదు, ఫిల్లర్ తో few drops అంటే few drops, few అంటే 2 3 4 అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి, వైట్ కర్డీ ప్రెసిపిటేట్ ఆఫ్ AgCl is formed. White curdy precipitate of AgCl is formed. This precipitate is soluble in ammonium hydroxide and insoluble in concentrated HNO3. అంటే acidic medium లో అది insoluble, ammonium hydroxide లో మాత్రం soluble due to formation of complex. కాంప్లెక్స్ ఏంటనేది మీరు రాయాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు. సో chloride ion is confirmed. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా AgNH3 twice Cl. సో chloride ion is confirmed. ఈ రకంగా చేస్తాం. అలా కాకుండా పేల్ yellow precipitate వచ్చింది అనుకోండి, AgBr is formed అనుకుంటాం. వైట్ కర్డీ precipitate అయితే AgCl, పేల్ yellow precipitate అంటే AgBr is formed. This precipitate is partially soluble in NH4OH. ఇక్కడ AgCl అయితే completely soluble in NH4OH, but AgBr is partially soluble in NH4OH and insoluble in concentrated HNO3. Then it is bromide. Br minus ion is confirmed. హ్యాపీగా క్యాటియాన్ కన్ఫర్మేషన్ చేసేయచ్చు ఈ రకంగా. టెస్ట్లు చూడండి, సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, AgNO3 is added, few drops అంటే few drops, that's all. అప్పుడు వైట్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ డ్యూ టు AgCl ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు క్లోరైడ్. ఓకే, వైట్ ప్రెసిపిటేట్. అలా కాకుండా పేల్ yellow అంటే క్రీమ్ కలర్, ఏ ప్రెసిపిటేట్ దట్ ఈస్ క్రీమ్ కలర్, చూడండి క్రీమ్ కలర్ ఎలా ఉందో, ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఫర్ బ్రోమైడ్ Br మైనస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ yellow, ఆల్మోస్ట్ yellow కలర్ అయోడైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా మీరు చాలా సింపుల్ గా చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, యు ఆర్ యాడింగ్ AgNO3 సొల్యూషన్. సో ఈ చేంజెస్ వస్తాయి. వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అయితే క్లోరైడ్, పేల్ yellow ప్రెసిపిటేట్ ఆర్ క్రీమ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అయితే బ్రోమైడ్, yellow ప్రెసిపిటేట్ అయితే అయోడైడ్ అని చెప్పి గుర్తించవచ్చు. ఇంకా సో ఆ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ AgCl ప్రెసిపిటేట్ వచ్చింది కదా, దానికి అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ ప్రెసిపిటేట్ చూడండి ఇక్కడేమో వైట్ గా ప్రెసిపిటేట్ ఉంది, ఏమైంది అది సొల్యూషన్ గా మారిపోయింది, క్లియర్ సొల్యూషన్ అంటే కంప్లీట్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ అమోనియా సొల్యూషన్. NH3 aqueous అంటే NH4OH అమోనియా సొల్యూషన్ అంటాం అది. అదే బ్రోమైడ్ కి అయితే ఏంటో చూడండి, క్రీమ్ ప్రెసిపిటేట్ ఆర్ పేల్ yellow ప్రెసిపిటేట్, దాన్ని ఎక్సెస్ ఆఫ్ NH3 కలపాలి. ఇక్కడేమో స్మాల్ అమౌంట్ కలిపితే సరిపోతుంది, ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆఫ్ NH3 aqueous దట్ ఈస్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్, అప్పుడు డిజాల్వ్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ అమోనియా అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం క్లోరైడ్ కి బ్రోమైడ్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ డైల్యూట్ H2SO4. దానికి ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ FeSO4 యాడెడ్. తర్వాత టెస్ట్ ట్యూబ్ ని స్లాంట్ గా ఉంచి ఆ గోడల వెంబడి కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ని డ్రాప్ బై డ్రాప్ అలా పంపిస్తాం అనమాట. పంపిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క జంక్షన్ లో, రెండు లేయర్స్ జంక్షన్ లో మధ్యలో ఒక బ్రౌన్ రింగ్ లాగా వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రౌన్ రింగ్ టెస్ట్, అండ్ దిస్ టెస్ట్ ఈస్ ఫర్ నైట్రేట్ అయాన్. దట్ నైట్రేట్ అయాన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కన్ఫర్మ్డ్. సో ఏం చేస్తాం చూడండి, బ్రౌన్ రింగ్ కాంపోజిషన్ FeSO4NO is formed at the junction of the two liquids. సో ఏమేమి కలిపామండి ఇందులో, నైట్రేట్ ఉన్నటువంటి సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది, దానికి ముందు డైల్యూట్ H2SO4 యాడ్ చేసాం, 3 మోలార్ అన్నాం ఇక్కడ. తర్వాత ఏం చేసాం, FeSO4 సొల్యూషన్ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ ఈజ్ యాడెడ్. ఫైనల్ గా కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఈజ్ యాడెడ్ అలాంగ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. చాలా జాగ్రత్తగా గోడల వెంబడిగా చేసాం అనుకోండి, ఇలాగా ఈ రింగ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో నెమ్మదిగా పైకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఇలా రింగ్ లా కనపడుతుంది. పైన అంతా FeSO4 సొల్యూషన్, కిందేమో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్, ఈ మధ్యలో రింగ్ ఏంటి, కాంపోజిషన్ బ్రౌన్ రింగ్ FeSO4NO, and that is called as brown ring test, and that brown ring test is meant for identification and confirmation of nitrate ion. జాగ్రత్తగా చేయండి, ఇది చాలా బాగా వస్తుంది. సో చూడండి, అదే దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చక్కగా మీకు చూపిస్తున్నాను. సోడియం కార్బోనేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సొల్యూషన్, దానికి FeSO4 కలిపాం, అలాగే ముందుగానే డైల్యూట్ H2SO4 కూడా కలిపి ఉంటాం. తర్వాత కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 చూడండి ఎలా పంపిస్తున్నాము, అలాంగ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ స్లాంట్ గా ఉంచి. తర్వాత ఏమవుతున్నప్పుడు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ బ్రౌన్ రింగ్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఫర్ నైట్రేట్. టెస్ట్ సొల్యూషన్ లేయర్ బ్రౌన్ రింగ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇది బ్రౌన్ రింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఫర్ నైట్రేట్. అలాగే న్యూట్రల్ FeCl3 టెస్ట్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎసిటేట్. Sodium carbonate extract is neutralized with dilute HNO3 and boiled to expel carbon dioxide. It is cooled and made alkaline with ammonia. Ammonia is boiled off from the solution. To this, neutral FeCl3 solution is added. Sodium carbonate extract
న్యూట్రల్ FeCl3 సొల్యూషన్. అప్పుడు ఒక రెడ్డిష్ బ్రౌన్ ప్రెసిపిటేట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ బాయిలింగ్. ద రెడ్ ప్రెసిపిటేట్ కలర్ ఈస్ డిశ్చార్జ్డ్ బై HCl. ఎసిటేట్ ఉంటే ఈ రకమైనటువంటి టెస్ట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ FeCl3. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఫర్ ఎసిటేట్ అయాన్. Phosphate, confirmation for phosphate. Sodium carbonate extract is neutralized with dilute HNO3 and 1 ml zirconyl nitrate solution is added. Zirconyl nitrate racks లో ఉంటుంది సొల్యూషన్, దాన్ని యాడ్ చేయండి. వైట్ గెలాటినస్ ప్రెసిపిటేట్, ఈ రకంగా వైట్ గెలాటినస్ గా కనపడుతుంది. దెన్ ఇట్ ఇంప్లైస్ ద మీనింగ్ ఫాస్ఫేట్ అయాన్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్. చూడండి ఎంత చక్కగా సింపుల్ గా నేర్చుకున్నారో మీరు. ఈజీగా మీరు ఇంకా ఎవరి సహాయం లేకుండా జస్ట్ అలాగా ఈ వీడియోని వాచ్ చేస్తూ చక్కగా మీరు ప్రాక్టికల్ చేసుకోవచ్చు. రెండే అయాన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కన్ఫర్మ్డ్ గా మీరు చెప్పేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఈ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని నన్ను అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ లెక్చర్. సో అయాన్స్ వరకు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టికల్స్ చేయడమే కాకుండా కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్